Hi students, welcome to my channel. So in this class we will discuss the Vogel's approximation method or VAM method. That's a method of finding feasible solution of a transportation problem. നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. Consider the transportation problem with three sources ABC and four destinations 1, 2, 3 and 4. And here we have given the available supply points in source A, source B and source C are 120 points, 70 points and 50 points, and the requirement in each destinations are 60 points, 40 points, 30 points and 110 points. And this table shows that the unit cost of transportation of an item from each three sources to each four destinations. The question is, find the minimum cost of this transportation or find the basic feasible solution of this transportation problem by Vogel's approximation method or VAM method. First, we will check whether the transportation problem is balanced or unbalanced. So, balanced or unbalanced check. If the total supply equal to total demand, then the TP is balanced. Otherwise, it is unbalanced. So, we will check what is total. The total supply is what? 120 plus 70 plus 50. That is 240 points. And also, what is the total demand? Plus 40 plus 30 plus 110, this is also 240. Therefore total supply equal to total demand. That means this is a balanced transportation problem. See, so in namka Vogel's approximation വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ടിപിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം. First find the row penalty and the column penalty. So അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് first row lote noka, find the least cost value and the second least cost value. So here 4 is the least value and the second least value is 17. So in the difference varuna 17 minus 4, that is 13. That is first row penalty varunathu. And the second row penalty varunathu, the least cost value is 7 and the second least cost is 9. So its second row penalty is 2. And the third row, the least cost 15 and the second least cost is 20. So here the third row penalty is 20 minus 15, that is 5. And in the column penalty, in the first column the least element is 20 and the second least element is 24. So here the first column penalty is 24 minus 20, that is 4. And in the second column, the least cost is 22 and the second least cost is 37, 15. And in the third column, the least cost 9 and the second least cost is 17. So here the third column penalty is 8. And in the fourth column, the least cost is 4, the least cost 4 and the second least cost is 7. So here the fourth column penalty is 7 minus 4, that is 3. Now identify the maximum penalty from the rows and columns. So ഇവിടെ റോസിലും കോളത്തിലും വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം പെനാൽറ്റി വരുന്നത് എവിടെയാണ്? 15 ആണല്ലോ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ 15 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കോളം ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? 15 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കോളത്തിലെ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ 22 ഈസ് ദ മിനിമം കോസ്റ്റ് അല്ലേ? ആ മിനിമം കോസ്റ്റ് വരുന്ന സെല്ലിലാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ സപ്ലൈ പോയിൻറ്റും ഡിമാൻഡ് പോയിൻറ്റും നോക്കുക. സപ്ലൈ പോയിൻറ്റ് ഈസ് 120 ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് 40. ആ മിനിമം പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ 40 ഈസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ. സോ 40 ഞാൻ ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. എന്ത് ചെയ്യുക? 40ക്ക് നേരെ വന്നിരിക്കുന്ന കോളം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. The requirement in destination 2 is completely met. Now in the first row of source A, the available supply in source A is 120 points.
ഓക്കെ. സപ്ലൈ സോഴ്സ് എയിലെ അവൈലബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന 120 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ബട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ 40 പോയിൻറ്റ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 2 ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ അപ്പോൾ ഇനി സോഴ്സ് എയിൽ വരുന്ന അവൈലബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 120 മൈനസ് 40 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 80 പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഇനി സോഴ്സ് എയിൽ വരുന്ന അവൈലബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദെർഫോർ ദ സപ്ലൈ ഇൻ സോഴ്സ് എ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 80 പോയിൻറ്റ്സ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പെനാൽറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. റോ പെനാൽറ്റി നോക്കാം നമുക്ക്. റോ പെനാൽറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് റോ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മിനിമം കോസ്റ്റ് ഏതാണ്? 4 ആണല്ലോ. സെക്കൻഡ് മിനിമം കോസ്റ്റ് 17 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 17 മൈനസ് 4, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ 13 തന്നെ വന്നു. ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിൽ നോക്കാം. സെക്കൻഡ് റോയിൽ മിനിമം കോസ്റ്റ് 7 ആണ്. സെക്കൻഡ് മിനിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പെനാൽറ്റി എന്ത് വന്നു? 9 മൈനസ് 7, ദാറ്റ് ഈസ് 2. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണല്ലേ. സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പെനാൽറ്റി എന്ത് വന്നു? 20 മൈനസ് 15, ദാറ്റ് ഈസ് 5. ഇനി കോളം പെനാൽറ്റിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് കോളം ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 20 and the second least cost 24. So here the penalty is 24 minus 20, that is 4. സെക്കൻഡ് കോളം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി ഇല്ല. ഇനി തേർഡ് കോളം നോക്കാം. തേർഡ് കോളത്തിൽ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് 17 ആണ്. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെനാൽറ്റി വരുന്നത് 17 മൈനസ് 9, ദാറ്റ് ഈസ് 8. ഇനി the fourth column least cost is 4 and the second least cost is 7. So here the penalty is 7 minus 4, that is 3. Now choose the maximum penalty from the row or column. റോയിൽ നിന്നോ കോളത്തിൽ നിന്നോ വരുന്ന മാക്സിമം പെനാൽറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി വരുന്നത് 13 ആണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ 13 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റോ ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ 4 ഈസ് ദ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റോ. എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ സെല്ലിലാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അലോക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മിനിമം വാല്യൂ ഫ്രം ദ സപ്ലൈ പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് പോയിൻറ്റ്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്ലൈ പോയിൻറ്റ് ഈസ് 80 ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് 110. സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ മിനിമം വരുന്നത് 80 ആണല്ലോ. സോ അലോക്കേറ്റ് 80 ഹിയർ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? 80ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോളം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുക. റോ therefore the first row is cancelled out. The supply in source A is exhausted. ഇനി ഇതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തത്. ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ ഫോർത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് 110 പോയിൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 80 പോയിൻറ്റ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് അവിടെ നമുക്ക് 80 പോയിൻറ്റ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ ബാലൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 4 വരുന്നത് 110 മൈനസ് 80, ദാറ്റ് ഈസ് 30 പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി. ഇനി അവിടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 4 വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. പെനാൽറ്റിയിൽ റോ പെനാൽറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി വരുന്നില്ല. ഇനി കൺസിഡർ ദി സെക്കൻഡ് റോ. ഹിയർ 7 ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് 9 ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. സോ ദ റോ പെനാൽറ്റി ഈസ് 2. 9 മൈനസ് 7, ദാറ്റ് ഈസ് 2. And in the third row the least cost 15 and the second least cost is 20. So here the penalty is 5. ഇനി കോളം പെനാൽറ്റിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. In the first column the least cost is 24 and the second least cost is 32. Therefore here the row penalty so here the first column penalty is 32 minus 24, that is 8. സോ അവിടെ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കൺസിഡർ ദ തേർഡ് കോളം. ഹിയർ ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 9 ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 20. Therefore the third column penalty is 20 minus 9, that is 11. And in the fourth column the least cost is 7 and the second least cost is 15. So here the fourth column penalty is 15 minus 7, 8. So here the fourth column penalty is 8. Now identify the maximum penalty. So here 11 is the maximum penalty and identify the column corresponding to this maximum penalty. So the third column ആണ് 11 corresponding ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ പിന്നെ ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ 9 ഈസ് എ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. സോ ഇവിടെ 9 ആണ് ഇവിടുത്തെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
ഇവിടുത്തെ സപ്ലൈ പോയിന്റ് നോക്കുക. സപ്ലൈ പോയിന്റ് 70 ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് പോയിന്റ് 30 ആണ് വരുന്നത്. ഇതിലെ മിനിമം വാല്യൂടെ ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പോൾ 30 ആണ് ഇതിൽ മിനിമം വരുന്നത്. മിനിമം വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, 30ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോളം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ദറ്റ് മീൻസ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 3 ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെറ്റ്. ഇനി സെക്കൻഡ് സോഴ്സിലോട്ട് നോക്കുക. The availability in the available supply of second source is 70 points. But already നമ്മളിപ്പോൾ 30 പോയിൻറ്റ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 3യിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ അപ്പോൾ ബാലൻസ് സപ്ലൈ ഇൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബി വരുന്നത് 40 പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. Okay, therefore the supply in destination B, supply in source B is reduced to 40 points. The next penalty, so consider the row penalty. So for the row penalty, consider the first row. Here the first row is cancelled. So ഇവിടെ നമുക്കത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, പെനാൽറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. And in the second row, 7 is the least cost and 24 is the second least cost. So here the second row penalty is 24 minus 7. 17 is the second row penalty, and in the third row 15 is the least cost and 32 is the second least cost. So here the third column penalty is 32 minus 15. 32 minus 15, that is 17. And for the column penalty, in the first column 32 is the least cost and 24 is the second least cost. So here the column penalty is 32 minus 24, that is 8. The second column cancelled. Third column cancel ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി വേണ്ട, പെനാൽറ്റി കണ്ടുവയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി ഫോർത്ത് കോളം നോക്കാം. ഫോർത്ത് കോളത്തിലെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. ദ സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് 15 ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർത്ത് കോളം പെനാൽറ്റി വരുന്നത് 15 മൈനസ് 7, ദറ്റ് ഈസ് 8. Now identify the maximum penalty from the row or column. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി വരുന്നത് 17 ആണ്. അത് 2 പൊസിഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പെനാൽറ്റി 17 ചൂസ് ചെയ്തു. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന റോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ റോയിലെ സെക്കൻഡ് റോയാണ് നമുക്ക് 17 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ റോയിലെ മിനിമം കോസ്റ്റ് 7 ആണ്. ഇനി ഈ 7 കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഈ സെല്ലിലാണ് അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ സപ്ലൈ പോയിൻ്റ് ഈസ് 40 ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് പോയിൻ്റ് ഈസ് 30. അലോക്കേറ്റ് ദ മിനിമം വാല്യൂ. സോ അലോക്കേറ്റ് 30 ഹിയർ. നമ്മളിവിടെ 30 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, 13 കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന കോളാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കുക. സോ അപ്പോൾ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 4 ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെറ്റ്. ഇനി സോഴ്സ് ബിയിലോട്ട് പോവുക. സോഴ്സ് ബിയിൽ അവൈലബിൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന 40 യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 40 യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് 30 യൂണിറ്റ്സ് ഫോർത്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ അപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് സപ്ലൈ വരുന്നത് 10 പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. Therefore the supply in source B is reduced to 10 points. Okay, quotation പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇപ്പോൾ അൺകവേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന 2 സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 24ഉം 32 ആണ് അല്ലേ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ മിനിമം വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുക. മിനിമം വാല്യൂ ഇവിടെ വരുന്നത് 24 ആണല്ലോ. സോ അപ്പോൾ 24ലാണ് നമ്മളിനി അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 24ൽ സപ്ലൈ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് 10 ആണ്, ഡിമാൻഡ് പോയിൻ്റ് 60 ആണ്. സോ അപ്പോൾ അതിലെ മിനിമം വാല്യൂടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 ഞാനിവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 10 ഞാനിവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സപ്ലൈ ഇൻ സോഴ്സ് ബി ഈസ് എക്സോസ്റ്റഡ്. സോഴ്സ് ബിയിൽ വരുന്ന സപ്ലൈ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി. ഇനി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലാണ് ഞാൻ 10 പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയ്തത്. ശരിക്കും അവിടുത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 60 പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. സോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി 10 പോയിൻറ്റ്സ് ഞാനിപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെർഫോർ ദ ബാലൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് 50 പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇനിയിവിടെ നോക്കാം. നമുക്ക് അൺകവേർഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് 32 ആണ്. സോ അപ്പോൾ 32ലാണ് നമ്മളിനി അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അലോക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ സപ്ലൈ പോയിൻറ്റ് 50 ആണ്. ദ ഡിമാൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 50. സോ അപ്പോൾ ആ 50 നമുക്കിവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ദറ്റ് മീൻസ് ദ സപ്ലൈ ഇൻ സോഴ്സ് ഈസ് എക്സോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെറ്റ്. Therefore, all supplies are used and requirements of all columns are completely met. Therefore,
this transportation problem have a basic feasible solution. For this, here we observe that there are 5 allocations and the total cost is allocation into cost, that is 40 into 22 plus 80 into 4 plus 10 into 24 plus 30 into 9 plus 30 into 7 plus 50 into 32. So the total cost is 3520. So this is the basic feasible solution of this transportation problem by VAM method. So അപ്പോൾ the concept Vogel's approximation method എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ എൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓൾസോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ